11월 20일 수요일입니다. 지금은 저녁 8시, 7시를 가리키고 있습니다. 오늘 읽을 주제는 중국의 배가 어떤 절단된 데이터 케이블 자체 근처에 보여졌다는 건데 정확한 내용은 저도 잘 알고 있지 않습니다. 한번 같이 알아보도록 하시죠. Chinese ship seen near the severed data cable. 중국 배가 절단되어진 데이터 케이블 근처에서 보여졌다라는 겁니다. Sweden probes a vessel traveling from Russia over the suspected sabotage. 스웨덴은 vessel, 그 배를 조사를 하고 있는데 러시아로부터 트래블링, 결국 거리를 이동해 온 뭐에 대해서 이러한 의심되어진 고의적인 손상에 대해서 정확히 어떤 말인지 한번 읽어보도록 하겠습니다. Investigators seeking to explain the two severed data cables in Baltic Sea are scrutinizing the movement of the Chinese bulk carrier. The second such probe in recent months amid rising concern in Europe over the potential act of sabotage. 이 investigator, 결국 이 조사하는 사람, 뭘 조사하는 사람이냐면 두 개의 어떤 절단된 데이터 케이블, 발틱시에서, 그러니까 발틱시에서 두 개의 절단된 데이터 케이블을 익스플레인하기 위해서 조사하고 있는 이 조사단들은 지금 뭘 보고 있냐면 차이니스 중국의 벌크 캐리어의 움직임을 스크루티나이징, 결국 긴밀히 조사하고 있습니다. The second such probe, 그거는 뭐냐면 최근에 있어서 두 번째 똑같은 그런 조사라는 겁니다. 어떠한 컨선, rising concern, 즉 어떤 잠재적인 고의적인 손상에 대한 유럽에 있어서의 어떤 늘어나고 있는, 고조되고 있는 이러한 염려들의 와중에 두 번째의 이러한 조사, 최근의 조사들이 조사라는 겁니다. 이 Peng-3 Chinese registered vessel that was traveling from Russian port of Ust-Luga to Port Said in Egypt passed close to both the Swedish, Lithuania, Finnish, German cable around the time each was cut on Sunday and Monday. According to the data provided by the Maritime Tracking Group, Marine Traffic, the cargo ship was closely followed by the Danish Navy afterward, the data showed. 어떤 베슬인지 한번 알아보는 거죠. 중국으로 등록되어진 이 배, 이팽3라고 불립니다. 이거는 러시아로부터 항해를 했는데 러시아 포트인 우스탈루가에서 이집트에 있는 포트 사이드까지 운행을 했던 이 이팽3는 close, 근접하게 지나쳤다는 겁니다. Both Swedish, Lithuania and Finland German cable, 스웨덴과 리투아니아에 있는 고 피니시와 저먼에 있는 그러한 두 개의 케이블을 근접해서 결국 통과를 했는데 어떤 타임에 통과를 했냐면 각각 썬데이, 그러니까 일요일날과 월요일날에 각각이 다 절단되었던 그 시점에 결국 통과했다는 겁니다. 이것은 어떤 데이터에 의하냐면 이러한 항해에 대한 항해를 추적하는 그룹인 마린 트래픽에서 제공된 데이터에 의하면 그렇다는 겁니다.
The cargo ship was closely followed by Danish Navy afterward, the data showed. 이러한 카고십, 이 임팽3는 그 후에 데니시의 네이비, 결국 해군에 의해서 긴밀하게 같이 팔로우 됐단 말이죠. 팔로우 됐단 말은 결국 그걸 호위해가면서 따라갔다는 소리입니다. Data shows. Sweden has opened the investigation into both instances. It's examining what role Impeng-3 might have played, according to the people familiar with the probe. 스웨덴은 이러한 두 개의 인스턴스, 어떤 사건에 대해서 조사를 시작했습니다. 그리고 임팽3가 어떠한 역할을 했는지 examine, 조사하고 있습니다. 이거는 누구의 말에 의하면 그렇다면 이 조사에 익숙한 사람에 의하면 그렇다는 겁니다. Swedes are taking a hard look at the Chinese vessel. 그러니까 스웨덴은 결국 이 중국 베슬에 대해서 매우 hard look, 그러니까 세밀하게 쳐다보고 있다는 겁니다. 그걸 누가 말을 했냐면 이 인베스티게이션에 있는 인사이트를 가지고 있는 한 사람이 말을 했습니다. Swedish government declined to comment about Chinese craft. 그 스웨덴의 거버먼트는 Chinese 그 크래프트, 그 배에 대해서는 어떠한 언급을 거부했습니다. But 그러나 officials said a police investigation would look at the movement of the ship in cooperation with the Coast Guard and Armed Forces. 그러나 이러한 official은 이야기하기를 어떤 경찰의 조사가 그 ship의 움직임을 볼 것이라는 겁니다. 뭐와 같이 공조해서 코스트가드와 그 다음에 Armed Forces, 그러니까 군인들과 함께 협조해서 이 ship의 어떤 움직임에 대해서 볼 것이라는 겁니다. 경찰이. The latest probe come a little over the year after anchor from the another Chinese ship. 최근에 이러한 조사라는 것은 약 1년, 뭐뭐가 있은 후 1년이 약간 넘어서 온 것입니다. 어떤 거냐면 another Chinese ship으로부터의 앵커, 이거는 컨테이너 베슬인 뉴누 폴라베어가 발탁 가스 파이프라인을 데미지했는데 핀란드와 에스토니아 사이에 있는 발틱 가스 파이프라인을 데미지했을 때 그때가 발생한 이후 약 1년이 조금 지난 시점에 또 발생했다는 겁니다. Finnish and Estonia authority have not said whether they believe it was done intentionally or by accident. 피니시와 에스토니아의 어떤 고위 관료들은 뭐에 대해서 이야기하지 않았냐면 그들이 믿기에 그것은 고의적이었냐 아니면 실수였냐는 것을 그들이 믿고 있는지에 대해서 어떠한 말도 하지 않았다는 겁니다. Germany Defense Minister Boris Pistorius said that serving of two fiber optic cable in 24 hours was likely to have been sabotage, was an act of hybrid warfare. 독일의 국방부 장관인 보리스 피스토리어스가 이야기를 했습니다. 이러한 두 개의 어떤 파이버 옵틱 케이블, 즉 광섬유 케이블의 절단인 24시간 안에 이것은 하나의 고의적인 데미지라는 것입니다. 그리고 이것은 하나의 하이브리드,
어떤 교접이 되는 하나의 워페어, 하나의 전쟁과 비슷한 그러한 행위라는 겁니다. No one believed that this cable was cut accidentally. Therefore, we have to state without knowing specifically who it came from that is a hybrid action, and we also have to assume without knowing it yet that it is a sabotage, he added. 그러면서 그 독일의 국방부 장관은 이야기하기를 어떠한 사람도 이러한 케이블이 실수로 우연찮게 끊어진 게 아니라고 믿는 사람은 아무도 없다는 겁니다. 그래서 우리는 뭐라고 이야기했냐면 누가 이것으로부터 왔는지에 대해선 누가 이것에 대해서 왔는지에 대해서는 확실하게 말하지 specifically 특별하게 말하는 것을 알고 있지 않으면서 이것은 하나의 하이브리드 액션이다. 하나의 서로 뭔가 결합되어 있는 어떤 행동이라는 겁니다. We have to assume that without knowing it yet, that is a sabotage, he added. 우리는 그것을 아직 알고 있지 않은 상태에서 우리는 추측하기를 뭐냐면 이것은 하나의 고의적인 데미지다. 고의적으로 망가뜨린 것이라고 우리는 assume해야만 한다고 그는 덧붙였다는 겁니다. Ipeng 3 is owned by Ningbo Ipeng Shipping, a company that owns only one other vessel, is based in the eastern Chinese port of Ningbo. It was not possible to contact the company. 이팽은 닝보 이팽 쉬핑 컴퍼니에서 소유된 것이고 그 회사는 단지 다른 베스를 가지고 있고 이 회사는 닝보라는 동쪽의 차이니스 포트 시리에 베이스를 두고 있습니다. 그리고 뭐하냐면 그 회사를 컨택하는 것조차 불가능했습니다. Chinese embassy in Stockholm, Helsinki did not respond to the request for comment. 스톡홀름과 헬싱키에 있는 차이니스 대성관들은 어떤 커멘트에 대한 요구에 대해서 응답하지 않았습니다. US has accused China of offering the direct support to Russia's war machine by supplying its military with items that are helping it in invasion of Ukraine. 미국은 중국을 비난했는데 뭐라 그랬냐면 어떤 직접적인 도움을 러시아의 전쟁 머신에다가 러시아의 전쟁의 기계에다가 지원함으로써 어떻게 하냐면 그 밀리터리를 어떠한 그 아이템은 결국 우크라이나의 침공에 있어서 도움을 줄 수 있는 어떤 아이템을 그 밀리터리에게 공급함으로써 직접적으로 도왔다는 겁니다. But there has been a little, if any, public discussion about activity of the Chinese ship in the Baltic Sea. 그러나 거기에는 거의 없었습니다. 어떠한 발틱시에 있는 중국의 배에 대한 행동의 행위에 대한 어떤 공개적인 어떤 디스커션, 어떤 토의와 토론이 거의 없었다는 겁니다.
Finnish official urged the caution over rushing to conclusion. 핀란드 오피셜은 뭐라고 하냐면 어떤 결론에 너무 빨리 다가가는 것에 대해서 주의를 하자고 urged, 독려했다는 겁니다. Authorities in Helsinki have said that China cooperated with their investigation into 2023 damage to the gas pipeline. 헬싱키에 있는 어떤 관료는 말을 해왔습니다. 차이나는 그들의 어떤 조사에 같이 참여해서 조사를 했는데 2023년 가스 파이프라인 데미지에 대한 같이 참여해서 조사했었다는 겁니다. Government of Germany, Sweden, Finland, Lithuania expressed their deep concern over the severing of the undersea cable did not rule out sabotage. 그러면서 독일과 스웨덴과 핀란드, 리투아니아의 정부들은 그들의 매우 심사숙고한 그러한 고려를 표현했다는 겁니다. 염려를 표현했다는 겁니다. 뭐에 대해서? 그 해저에 있는 케이블의 절단에 대해서, 그리고 그러한 것이 고의로 파손시킨 행위일 가망성에 대해서는 배제하지 않았다는 겁니다. Situation like this must be assessed with the growing threat posed by the Russia in our neighborhood as a backdrop. 이와 같은 그러한 상황들은 어떤 이와 같은 상황들은 assess 돼야 됩니다. 측정이 돼야 되는데 어떤 증가하고 있는 threat, 누구에 의해서? 러시아에 의해서 러시아에 의해서 노출되고 있는 증가되는 이런 위협과 assessed, 측정이 돼야 되는 겁니다. 우리의 네이버후드의 하나의 백드랍으로서. This includes an increased number of hybrid activity in Europe, the ministers said in a joint statement. 이것은 포함합니다. 하나의 증가된 숫자의 유럽에서의 하이브리드 액티비티의 증가된 숫자들을 포함한다는 거죠. 이거는 이러한 장관들이 하나의 조인트 스테이트먼트에서 함께 말한 연설문에서 이야기를 했다는 겁니다. 즉, 라우란스 칼라쿠시아스 리투아니아스 디펜스 미니스터 added, after investigation, EU and the member state must make best use of its newest sanction regime for such a sabotage of critical infrastructure. 리투아니아의 국방부 장관인 로우라노스 쿠시나노스가 덧붙이기를, 이러한 조사 후에 EU 멤버 스테이트는 잘 사용을 해야 한다는 겁니다. 잘 사용을 해야만 하는데, 이러한 새로운 생션 리즘들에 대해서 뭐에 대한? 이런 매우 중요한 인프라스트럭처의 그러한 고의적인 손상에 대해서 새로운 생션 리즘을 잘 사용을 해야만 한다고 이야기를 했습니다. 그러니까 이 말이 무슨 말이냐면, 결국 중국의 배가 통과하는 그 시점에 두 개의 밭 해저에 있는 광 케이블이 절단이 됐는데, 이게 액시던트인가
아니면 intentionally 한 건지 파악을 하는 건데, 대부분의 사람들은 이거는 의도적으로 한 행위이고 이거는 우크라이나와 러시아의 전쟁과 관련이 있다고 생각하면서 중국이 러시아를 돕기 위한 하나의 수단으로 하는 하나의 하이브리드 전략이라고 생각한다는 겁니다. 그래서 또한 이 배 자체는 실제 닝보라는 작은 동쪽에 있는 차이나의 항구 도시에서 항구 도시에 기반을 두고 있고, 다른 뱃슬 하나가 더 있으며 총 2개의 뱃슬을 운영하는 shipping 컴퍼니에 소유되어 있는 것이라는 겁니다. 근데 이러한 정부 유럽에 있는 관료들 자체는 이러한 조사에 들어갔는데, 이게 만약에 일본 의도적으로 이렇게 한 것이라면 새로운 이러한 크리티컬, 즉 매우 중요한 기초 시설에 대한 고의적인 손실에 대해서 어떤 새로운 생션, 어떤 제재나 제한들을 리즘을 잘 사용을 해야 될 거라고 이야기를 한다는 겁니다. 그래서 결국 조사를 해서 결과가 밝혀지겠지만 확실한 증거는 없지만 대부분 짐작하기로는 중국이 일부러 그 2개의 광 케이블을 잘라서 의도적으로 뭔가 러시아에 도움을 준 것 같다라는 그러한 추측이 있는 것 같습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다.